प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच आप सब नूं जय मसीह दी। परमेश्वर का धन्नवाद होवे अज दे समय दे लई, जो अज दा समा सानूं सारिआं नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजियां दा राजा ते प्रभुआं दा प्रभु है, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ही ज़्यादा आशीषित करके दिता है। खुदावंद दे नाम की तारीफ होवे। अज परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों कुछ पढ़ रहा सी और परमेश्वर दे आत्मा ने कुछ गवाही कीता कि कुछ प्रार्थना दे विषय दे उत्ते परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों कि मैं तुहाडे सारिआं दे नाल खुदावंद दे कलाम दे विचों शेयर कर सकां। जिवें कि असीं सारे जानते हाँ कि दिन प्रति दिन इस संसार दे जो हालात ने वो बदल रहे हैं। दिन प्रति दिन इस संसार दे विच पीड़ा, कष्ट, दुख, मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां दिन प्रति दिन वधदियां जा रही है। इन्हां हालातां नूं देखदे होए अज जद परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों कुछ स्टडी कर रहा सी, मनन कर रहा सी, जिवें कि मैं पिछले ऐतवार भी असी प्रार्थना दे विषय दे उत्ते बोल रहे सी कि प्रार्थना दा होना साडी जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी व्यक्ति ने क्या है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। जिन्नी ज़्यादा प्रार्थना उन्नी ज़्यादा शक्ति, जिन्नी घट प्रार्थना उन्नी घट शक्ति। जिहदे जीवन च प्रार्थना ही नहीं, उहदे जीवन च कोई शक्ति नहीं। प्रार्थना एक इहो जी चीज़ है, प्रार्थना एक इहो जिहा शब्द है जिसनूं बोलना सौखा, मैनूं सुनाउणा तुहानूं सौखा, पर इस दे आधारित अपने जीवन नूं व्यतीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अज जद परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच पढ़ रहा सी, पहला इतिहास उदा 4 अध्याय उदा 9 ते 10 वचन। पहला इतिहास उदा 4 अध्याय उदा 9 ते 10 वचन परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच इस प्रकार लिखा गया है। और याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। असी परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच याबेश दे बारे कुछ गल्लां नूं पढ़दे हाँ। याबेश दे बारे बाइबल दे विच ज़्यादा कुछ तो नहीं दिता गया, सिर्फ इन्हां 2 आयतां दे विच ही याबेश दे बारे जिक्र आउंदा है। और इहदे विच याबेश दी माता ने याबेश दा नाम याबेश इस करके रखा क्योंकि वो इस दे विच दसदी है कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। असीं सारे जानते हैं कि जदों एक माता, एक भैन बच्चे नूं जन्म दिंदी है तो बहुत दुख उठाउंदी है। कहण दा भाव अर्थ है कि वो दूसरा जन्म लैंदी है। पर इस जगह ते याबेश दी माता ने याबेश दा नाम याबेश इस करके रखा कि मैं इनू
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਬੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ, ਦੁੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਾਬੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਤਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 32 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 26 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਗਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਾਬੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਧਿਆਇ 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪੇਜ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ 18 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ, ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਵਧਾਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ
मेरे देश को बढ़ाता, मेरे देश को बढ़ाता और मेरे देश को बढ़ाता। इस जग੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ बढ़ाता ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਲਾਰਜ ਮਾਈ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 12 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, 12 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਧਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਯਾਵੇਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਤਾ। ਯਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 41 ਦੇ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਏ ਦਾਇਨੇ ਹਾਥ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੰਭਾਲੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 39 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪੋਟੀਫਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਧਰਮੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਜੋ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਯਾਬੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪੀੜਿਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 26 ਦੇ 41 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਾਕ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 9 ਤੇ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਸ 4 ਗੱਲਾਂ ਯਾਬੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ
मैं दोबारा 9 ਤੇ 10 वचन ਨੂੰ पढ़ना चाहना हाँ। लिखा, और याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। और याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। पहली गल। और दूसरा, और मेरा देश बढ़ाता। दूसरी गल, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तीसरी गल, और तू मुझे बुराई से बचाए रखता। चौथी गल कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। याबेश ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।